اگر یہ پاکستان نہ آیا ٹھیک ہے تے اس تو بعد اپنی لائف چ نہ پوی سو اب کی بار جوڑ برا ہے. Now I'm at a point کہ مجھے کھل کر بات کرنی پڑے. مبینہ نواز کی بے حرمتی کا آپ کو ریکارڈ میں ویڈیوز مل جائیں گے. یہ بدبخت سمجھنے یہ لگے کہ اس کے نام لینے سے ملینز فالوورز. وہ کہتے ہیں نا جڑے ہاڑ گولے ساونوی گولے. جاہل کی محبت سے ایک شعور اور عقل مند کی دشمنی شاید بہتر. پاکستان کا مشہور فیملی ولاگر رجب بٹ ایک بار پھر ایک ایسی سچویشن میں ہے جو ماضی کی نسبت زیادہ خطرناک ہے. اب باقاعدہ 25 تاریخ کو طے کیا گیا ہے کہ مخالفین 25 تاریخ کو آمنے سامنے ہوں گے اور وہیں رجب بٹ کے گھر پر فائرنگ بھی ہو چکی ہے. پہلے ایک ویڈیو سنیں, اس کے بعد کچھ فیکٹس کچھ ریالٹیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس دفعہ یہ جو مذاق کی کہانی ہے کتنی خطرناک ہو چکی ہے اور حادثہ سر پر کھڑا ہے. 25 تاریخ کو اگر یہ پاکستان نہ آیا ٹھیک ہے تے اس تو بعد اپنی لائف چ نہ پوی اپنا منہ نہ لکا کے کسی پاسے کسی کنٹری چ بیٹھ کے نا بس دلالی دلولی کری جو تیرا کام ہے سمجھ لگی ہو نا. پھر اس کے بعد لائیو نہ آئی تو اس کے بعد ایسا نہ کری کہ میں بدماش ہوں میں لڑکیوں کے ساتھ میچ کھیل رہا ہوں. بیٹا متے رہتے اپنی عزت رات پہ رہی. میں کبھی کسی نو اتنا گندا نہیں کیتا تینوں جان کے کیتا کہ تو ڈیزرو کرنا. تینوں بھرا بنایا تینوں راس نہیں آیا چتنا کا گھاٹ تینوں بس آئی ہوں پنجی نو میں تینوں ملا میں کلا ملا تیرا میرا وعدہ رہے. چنڈ تو میری ایک نہیں سانی کانگڑی جی ہے. اور دوسری گل دا میں تینوں جواب ڈوگر بڑا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو ڈر کے بھج گئی ہے. ایک منٹ تم ہی آنا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ گے ڈوگر تینوں نہ ملے اکی تیری واری چ فرق ہے. آئی سامنے پٹی تو پٹی نے ٹٹی ہے او کیڑا تو پٹی ہے ادھر میں تینوں وہاں پٹی ادھر آ شاہ کو ٹھوکر دے نال پٹی رہندے نہیں خاندانی نواب پٹی نہیں آ میر محمد پٹی دلیر تینوں میں پٹی وہاں تو کیڑے پٹی ہیں. یہ گفتگو رجب بٹ اور رجب بٹ کا دوست مان ڈوگر کر رہے ہیں. تڑیاں لگا رہے ہیں شہزاد بھٹی نامی ایک شخص کو اور رپورٹڈلی شہزاد بھٹی نے کیا جواب دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اینڈ آئی ایم ریئلی سیڈ اباؤٹ اٹ. وجہ کیا ہے کہ یہ جو ٹرینڈ سوشل میڈیا پر سٹارٹ ہوا ہے یہ کہندے نا کسی نہ کسی دا سر لائے گا. ماما چوکھیاں کھچ جان گیا. شہزاد بھٹی کا تعارف ہے جی. شہزاد بھٹی گزشتہ 7 برس سے پاکستان میں موجود نہیں ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں. انڈر ورلڈ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کنیکٹڈ ہے لارنس بشنوئی گینگ اور جو اطلاعات بتائی جا رہی ہیں فاروق کھوکھر وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ معاملات بتائے جا رہے ہیں. سو اب کی بار جوڑ برا ہے اور رجب بٹ جو ہے وہ لٹرلی زبان وہ چاہے رجب بٹ ہو یا شہزاد بھٹی ہو یہ جو زبان ہے جب یہ دانتوں کے بیچ میں نہیں رہے گی اور پھر آپ کے الفاظ آپ کو ڈالرز کما کے دیں گے تو پھر بدبختی جو ہے وہ سر پر کھڑی ہوتی ہے دندنا رہی ہوتی ہے. ہم نے بہت تسلی سے سمجھایا تھا نہیں سمجھے تھے. یہ بھی سن لیجئے. شہزاد بھٹی چیلنج میں قبول کیتے تے 25 تاریخ نو جے تیرا پیو ایک ہویا نا تے پاکستان آ جی ٹھیک ہے تے سوسائٹیاں تو باہر رہو آ کے سوسائٹیاں چ نا باہر آ کے لڑو لوکاں دے نال وڈے تسی بدماش بھیڑاں نے جان والے بھی بدماش بن گئے نا جدوں تے بس پھر کام ہو گیا. تے جڑے تو کتے پالے ہوئے نا ٹک ٹاک تے انہاں نوں کو رج کے بھونکو اللہ خیر کرے گا کوئی نہ. پہلے مین کتے نو تھوڑا جا نا ٹریلر دینا سی بعد چ نکے نکے کتےاں دا ٹائم بھی آئے گا کوئی نہیں. یہ ہن مقصد ہی کوئی نہیں. یہ گفتگو ہو رہی ہے جی دو فریقین کے درمیان. ایک چیز کامن ہے کہ دونوں فریقین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وڈا بدماش کون ہے. مسئلہ کیا ہے؟ تعلیم، شعور، علم، آگاہی کا ہونا، آگاہی کا نہ ہونا. اٹ از دا بیسک تھنگ وچ کریٹس دا ڈفرنس. یہ فرق کی لکیر وضع کرتی ہے. بدماش یعنی جس کی معاش برائی سے جڑی ہو، جس کا رزق روٹی گندے کام سے جڑا ہو. یہ تعلیم بتاتی ہے کہ وہ بدماش ہوتا ہے.
लेकिन बदकिस्मती के साथ जो रविश चली है उसमें बदमाश के लफ्ज को यानी बुरी मुआश को यानी बुराई से आने वाले रिज़्क को यानी बदबख्ती वाले रिज़्क को एक प्राइड समझा जाने लगा है और उसके नतीजे में एक पर दूसरा, दूसरे पर पहला, पहले पर दूसरा, दूसरे पर पहला सबकत लेना चाहता है और दोनों फरीकैन, दोनों पार्टीज ये साबित करना चाहती हैं कि वड्डा पौन कौन। और ये बड़े पहलवान की रेस में याद रखिएगा नस्लें उजड़ती हैं। इस बड़े पहलवान की रेस में गोश्त पोस्त के इंसान जो हैं कभी नहीं जीते हैं। और अगर किसी को ये लगने लगे कि वो जीत गया है या जीत के करीब है तो याद रखिएगा वो बड़ी खता खा रहा होता है, क्योंकि जब वो विनिंग लाइन जो उन्होंने अपने एक माइंड में ड्रॉ कर रखी होती है, जब बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाते हैं, उसको छूने ही वाले होते हैं, तो अमूमी तौर पर डोर कट जाती है। और उसके बाद मैं बड़ी अजियत से बता रहा हूं, कहीं यतीमी का तूफान आता है, कहीं माएं रोती हैं, कहीं बूढ़े बाप बूढ़ी माएं जनाजे उठाती हैं। और किसी भी मां बाप के लिए जवान जनाजा उठाना मरने के मुतरादिफ है। लेकिन ना जाने ये कैसी खून की हिद्दत है, कैसी खून की गर्मी है, कैसी लाइक्स, फॉलोअर्स, जयकार, दोस्तों की शाबाश थापड़ी का चस्का है कि हमें यह लगने लगा है कि हमने अपने मां बाप की बूढ़ी हड्डियों को जवान जनाजे उठवाने। मुझे माफ कीजिएगा, नाउ आई एम एट अ पॉइंट कि मुझे खुलकर बात करनी पड़ रही है। फरीक अव्वल रजब भट्ट एक बार नहीं बार बार शदीद नौयत की कंट्रोवर्सीज में रह चुका हुआ है। अमूमी कंट्रोवर्सीज तो बेतहाशा है, अगर शिद्दत से भरी, वो कहता है मजहब कार्ड, भाई जहालत के तूफान को दुरुस्त बात मजहब कार्ड लगेगा। पहला मामला मुबैयना नमाज की बेहुरमती का इल्जाम लगा। मैं जाती तौर पर उसमें समझता था कि ये एक हरकत हुई है जो बस में नहीं थी, गलती से हो गई कंटेंट क्रिएशन के दौरान, लाइलमी की बुनियाद पर हमने लेवरेज दिया, हमने लोगों से गालियां खाई, क्योंकि हम समझते थे कि अल्लाह ने इसको इज्जत दी है, कि पैसा मैसा भी अच्छा खासा दे दिया है, तो हो सकता है कि अहमकाना हरकत कर बैठा है, इसको मौका मिलना चाहिए ताकि ये रजू कर सके, बेहतरी की जानिब बढ़ सके। ऑल ऑफ द सडन पता चला 295A और C का कट्टा खोल गया। आपको रिकॉर्ड में वीडियोस मिल जाएंगी। आई वॉज द पर्सन जिसने इस चीज पर आवाज बुलंद की और मिलियंस ऑफ पीपल ने ये बदबख्त समझने ये लगे कि उसके नाम लेने से मिलियंस फॉलोअर्स और व्यूज आते हैं। भाई नाम बड़ा रब की जात का, बार बार तुम्हारी मां को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे कबीले को बता रहे हैं कि थामा सिद्धू मूसे वाले के तुम फैन हो, फॉलोअर हो, उसकी चाहत है तुम्हारे दिल में, अच्छी बात है, बट रिमेंबर वन थिंग, जाओ अपनी वालिदा से कहो कि कोई असरो रसूख, कोई अटकल पच्चू लगाकर सिद्धू मूसेवाले की मां से तो टेलीफोन पर बात करे, उससे पूछे कि आज एक तरफ पूरी दुनिया हो और दूसरे तराजू के पलड़े में तुम्हारा बेटा हो, तुम दोनों में से किसको चुनोगी? तो याद रखिएगा मेरे अल्फाज कि वो पूरी दुनिया, शोहरत, पैसा, कुल्ली में जाकर उसको रहना पड़े, वो रहेगी, वो कहेगी मेनू मेरा पुत्र ले आ दे। डू यू वांट दिस? फिर हमने ये कहा कि यार वो अकल का मोटा है, दीनी तालीम पूरी पूरी है, कोई भंड मार गया, कहीं खुदा न खास्ता उसकी जान को कोई खतरा ना हो जाए। बिकॉज मैं जिस दीन से ताल्लुक रखता हूं, मैं ये समझता हूं कि रजू का हक होना चाहिए और हकायक अल्लाह जानता है। हम इंसान है, खता के पुतले हैं, खता कर सकते हैं, कोई हम भी कर सकते हैं, अल्लाह में मुआफ फरमाए। फिर कहानी आ जाती है मसीही बरादरी के हवाले से। गालिबन कुछ मसीही बरादरी के
मुस्लिम बरादरी के कुछ लोगों को साथ बिठाया गया, मसला हल किया गया। उस वक्त भी हमने कहा कि ये डिजिटल मीडिया पर एक भंड हुआ है। क्यों? क्योंकि रजब भट्ट की इल्म में कमी हो सकती है, शऊर में कमी हो सकती है, जहालत का राज है। तो उस जहालत के राज के नतीजे में एक जाहिल शख्स कोई भंड मार गया, इसकी जान, इसका खानदान, इसका कबीला, इसकी कीमत नहीं हो सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, जेड़े हाड़ गोले सावण भी गोले। अब याद रखिएगा, गोला गाली नहीं है। गोला किसको कहते हैं आपको खुद पता चल जाएगा। जेड़े हाड़ गोले और सावण भी गोले, हाड़ में भी बदबख्ती कर रहा था, सावन में भी बदबख्ती कर रहा है। रब ताला बार बार मौका दे रहा है, और अब की बार अपनी जहालत, अपनी लाइलमी, सुनी सुनाई के चक्कर में सहाबा के हवाले से बकवास कर बैठा है। और बताया जा रहा है कि यह बकवास की वीडियो 2 साल पुरानी है। वो कहते हैं जब मुंह को कुत्ता बंधा हो तो या तो वो कुत्ता खोला जाए, और अगर खानदान, कबीले, घर वाले, प्यारे, अजीजों कारिब थापड़ी मारनी शुरू कर दें कि वाह क्या कुत्ता भौंकता है, तो याद रखिएगा कि फिर खैर की तरफ जाना मुमकिन नहीं है, खैर नहीं आ सकती। अब की बार वाकयात उससे ज्यादा शिद्दत की तरफ हो गए। और जो वीडियो मैंने पहले आपको सुनाई है, जिसमें 25 जुलाई का चैलेंज किया जा रहा है रजब भट्ट की तरफ से, और दूसरा फरीक शहजाद भट्टी जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, याद रखिएगा दोनों इचो कोई भी नहीं आने लगा, कोई भी नहीं आने लगा। दोनों कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं, आने भी लगे, तो मुझे एक बात बताएं कि क्या ये दीन की खिदमत है? क्या ये कौम की खिदमत है? क्या ये वतन की खिदमत है? क्या ये मां बाप की खिदमत है? ये खिदमत है किसकी? इसमें रोशन कॉज है क्या? क्या इसमें कोई एक पहलू भी ऐसा है जो खैर की तरफ ले जा सकता है? या सिर्फ जवान खून, गुस्सा, उबाल, किसके ताल्लुकात ज्यादा हैं, कौन मांगे तांगे के परों पर ज्यादा उड़ सकता है, किसको अपने ताल्लुकात पर ज्यादा गुमान है? याद रखिएगा, ताल्लुकात, दौलत, पैसा, शोहरत, समंदर की झाग शायद ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये बुलबुला है पानी पे, जो आया, फूला और फट गया। नहीं यकीन तो जाओ देखो, तुमसे कितने, दोनों फरीकैन से कह रहा हूं, तुम लोगों से कितने बड़े बड़े नाम मनो मट्टी के नीचे पड़े हैं, और उनकी सगी औलादें जो उनका कमाया हुआ अरबों खरबों रुपया एंजॉय करते हैं, अपनी नमाज में, अपनी दुआ में भी उनको शामिल नहीं करते। आज फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रजब भट्ट की वालिदा से, रजब भट्ट के वालिद से, कि खुदारा डुलिया बेरांदा हजे भी कुछ नहीं गया, मुंडा बचाओ। ये आपका अकलौता बेटा है, ये इसकी कमजोरी नहीं है, इसकी जहालत इसकी कमजोरी है। इसके दोस्त जिनके हवाले से ये कहता है कि जिंद बीते जान बीते भाई, गोता लगा ले डूबेंगे। उनकी मोहब्बत देखें, एक जाहिल की मोहब्बत से एक शऊर और अक्लमंद की दुश्मनी शायद बेहतर है। एक अहमक यार, अहमक वकील ज्यादा खतरनाक है एक ऐसे दुश्मन से जो अकल और शऊर के साथ चलता है, जिसके पास कोई लिहाज है, कोई भरम है। यह बेभरमी का मामला है। आप लोगों की इस बदबख्ती के नतीजे में आप लोग इस तमाम अमर में जिम्मेदार हैं। टिकटॉक लाइव शेयर मारने वाले व्यूअर्स, यकीन माने ये व्यूअर्स जो हैं ये यूं आते हैं यूं जाते हैं। खुदारा अल्लाह ताला ने आप लोगों को, दोनों फरीकैन को इज्जत दी है। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि अपने आप को किसी मस्बत कॉज के साथ जोड़ लें। आपके जो दिमाग में उबाल है, आपके जिस्म में जो जान है, आपके मसल्स में जो स्ट्रेंथ है,
برائے کرم اس کو کسی مثبت کاز، کسی خاندان قبیلے کی حفاظت، کسی لاوارث کے وارث بننے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے، کسی جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے شخص، خاندان، قبیلے، علاقے کو روشنی کی منازل طے کروانے کے لیے استعمال کریں. آپ لوگ کر سکتے ہیں، نہ کہ قصہ پارینہ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد لوگ قصے سنائیں کہ ایک ہوتا تھا رجب بٹ، ایک ہوتا تھا شہزاد بھٹی، ایک ہوتا تھا ساجا، ماجا، تاجا، پھیکا، لنڈو، جو بھی واٹس ایور. خدا را اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان قبیلوں کو خیر کی طرف لے کر آئیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کارے کوئی چنگی گال دسن آتے ہوئے، کوئی ستھری مت دینا آتے ہوئے نہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں چاہیں گے السلام علیکم.